Oktober 2024, Masjid Al-Baido Lubang Buaya, Masjid Tua, mengadakan Maulid Nabi sekaligus sholat Jumat. Maulid Nabi yang dilaksanakan pada hari ini yaitu yang ke-51. Sudah cukup tua sekali sedulur, karena ini memang masjid yang pertama ada di Lubang Buaya. Mari ikutin sedulur jalannya acara Maulid Nabi ini yang insya Allah akan dihadiri para ulama, alim ulama se-Jabodetabek. Dan mudah-mudahan acara kali ini berjalan dengan lancar. Tim pengamanan dari Laskar Sakit Putih siap mengamankan acara ini sampai selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saleh bin Muhammad Al-Habsyi dan juga Kiai Lukman Yakin bagi pimpinan pondok pesantren Al-Hadi Komandan Dangka. Awas, awas. Oh, nabrak. Kata. Mi kapan mi? Oh, mi.
مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعباده فلله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا تنزل القرآن بالأعداد ولا يمد ذكره بكثرة درجات أي ذرة من عدم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب مريب إلا بسبب فضل الله على هذا النبي يا القلب سرور قد توالى بحبيب عمل أنام توالى جلب شرف الوجود بنوره ومر الكون بل جده جمالا قد ترك بالحسن أعلم الضامن وتنادى في مجده وتعالى نابت العيون في من اجتنته بشر كاملا يزيل ضلالا وهو بفوق علمها قد عزو رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من أمرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهاب من تعقله معاني الجنان انتشر منه بألم البطون وظهور ما بلى الوجود الخلقي نور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
وزنورا جميلة هي وجهتنا إليك فلا تخيب
وجنبنا آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنبات منا بالغفران والمسيئات بالإحسان والسائلة بما سأل والمؤمن بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووعده وظهر وأم ببركة وشرف بجأة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمن في جميع الجهات وعلم آية الدين قولي في جميع الأكثر المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واقض دين المدينين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وابشر المعتدين والظالمين واجعل العدل بالحق في جميع النواهي والاقطار وايتم بتأييد من عندك وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالاسم المكين من الذنوب والخطايا وعدنا في العمل بتعالي وصدق في خدمة القائمين وإذا توفتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب ينسن الأرواح والقلوب ونصر إليه منصر وآخذ الحمد لله رب العالمين وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون ويا أمة محمد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم معاشر المسلمين rahimakumullah. Nun jauh di tepian hati, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini guna melaksanakan sholatul Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin besar
umat Islam yang telah menegakkan agama Islam di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama sekali kami berwasiat kepada seluruh kaum muslimin agar marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, zidut takwa, tambah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan janganlah hendaknya kita mati atau berpulang ke rahmatullah sebelum dalam keadaan betul-betul muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang terbaik dari seluruh manusia yang pernah lahir ke dunia ini. Hal ini berawal dari keindahan budi pekerti dan kebaikan akhlak beliau yang bersinar bagai intan permata. Hal ini langsung diakui oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, adalah manusia, orang yang paling baik budi pekertinya, orang yang paling baik akhlaknya. Bila kita baca sejarah, kita membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad, maka kita akan menemukan berbagai ketinggian dan kecemerlangan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ibn Malik, beliau pernah bercerita, aku pergi dengan Nabi Muhammad selama 8 tahun, tidak pernah aku kena marah walau 1 kali pun. Kita dapat membayangkan betapa sopan santunnya Nabi Muhammad. Barangkali bila diukur dengan kita, sangatlah terasa jauhnya kita dari akhlak Nabi Muhammad. Kadang-kadang karena banyaknya masalah yang menimpa kita, kita sering marah dan kesal kepada keluarga dan bawahan kita. Oleh karenanya, sangatlah kita perlu mencontoh kesabaran dan keramah tamahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau juga telah menunjukkan diri sebagai seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Sewaktu beliau disuruh berdagang ke Syam dan kota-kota lain di tanah Arab, beliau juga terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur. Beliau pernah mendapat perintah dari majikannya, istri tercinta beliau, Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sebelum beliau bepergian berdagang, ini Sayyidah Khadijah, beliau memesankan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ini harganya 10 dirham, nanti juallah 11 dirham, dan yang ini harganya 15 dirham, nanti juallah 16 dirham. Kemudian pergi
Pergilah Nabi Muhammad beserta rombongannya ke Syam. Setiba di Syam, beliau melihat ramai sekali orang di pasar. Tak lama setelah itu, datanglah seseorang menawar harga dagangan Nabi Muhammad. Seraya orang itu berkata, "Hai Tuan, bagaimana kalau barang ini kami beli 15 dirham?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Tidak Tuan, barang ini hanya saya jual 11 dirham. Silakan, namun bila 15 dirham saya tidak mau." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad. Beliau telah membuktikan diri sebagai pedagang yang baik dan jujur. Artinya ialah berdagang hanya dibenarkan mengambil untung 10%, lebih dari itu tidak dibenarkan. Hingga tak heran semenjak dari kecil Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Selain itu, beliau berbicara dengan tutur kata yang lemah lembut. Setiap orang yang mendengar dan menyaksikan pasti merasa senang dan gembira. Jauh dari berbicara kasar, mengharbis, dan tidak bersahabat. Kepada istrinya sendiri, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil istri tercinta beliau dengan pujian, "Ya Umairah," yang artinya, "Hei orang yang bumi kemerah-merahan." Hingga terciptalah rumah tangga yang sakinah, yang diwarnai oleh perbuatan Islam. Itulah sebabnya Allah menyatakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad itu contoh tauladan yang baik bagimu, yakni yakin bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, dia banyak menyebut nama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ketinggian dan keagungan akhlak Nabi Muhammad itulah yang menyebabkan beliau menjadi suri tauladan sebagai figur terbaik bagi kita. Bagi kita sebagai seorang muslim, bukan hanya sekedar mendengar dan kagum atas ketinggian akhlak Nabi Muhammad tersebut, akan tetapi namun yang lebih penting ialah bagaimana menerjemahkan akhlakul karimah yang dicontohkan Nabi Muhammad ke dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad diutus sebenarnya untuk memperbaiki akhlak manusia, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Innama bu'ithtu li utammima
makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan khutbah kita pada Jumat ini ialah Rasulullah Nabi Muhammad adalah figur yang paling baik di atas dunia ini. Untuk itu hendaklah kita mencontoh Nabi Muhammad, bagaimana beliau bertingkah laku dan berbuat di segala aspek kehidupan. Semoga kita juga mempunyai akhlak yang baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sebagai kesimpulan, rambutan busuk dijual di Cipayung, laku nggak kira-kira? Laku nggak? Tapi kumpul rambutan busuk dalam satu peti dengan rambutan bagus. Kira-kira ada harganya nggak? Ada harganya nggak? Laku nggak? Berapa lakunya? Sama dengan yang bagus-bagus. Inilah mahabbah. Maka di antara buah dari kita sering hadir di majelis maulid menanamkan mahabbat Rasul. Dan ini modal kita yang ibadahnya pas-pasan. Tanamkan di hati kita mencintai Rasulullah dan mencintai ahlul baitnya tanpa syarat. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mahabbata fil qurba. Enggak ada. Illa al-mawaddah. Mal farqu bainal mahabbah wal mawaddah. Bagaimana letak beda antara mahabbah dan mawaddah? Padahal dua-duanya ngomongin cinta. Kalau cinta ini tanpa syarat, kita lihat datuknya. Jangan kita berkata buruk kepada anak cucunya Habibuna Muhammad. Ahlu baitil Mustafa tuhul hum amanul ardi fatakir syubbihu bil anjumid tuhul mislama qadja afis sunani rabbi fanfa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Maka kajian kita hanya berbicara tentang anjing saja. Kalau ditanya pulang maulid ngaji apa? Ngaji anjing. Yang mencintai ulama masuk surga. Apalagi lah kita manusia yang mencintai rajanya ulama, rajanya makhluk sejagat raya, rajanya Nabi dan Rasul. Bila ada mahabbah di hati kita, fa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'a, inilah ma'iyah ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mahabbah ini penting, tanamin di hati kita mencintai Rasul. Ada 5 untuk menuju mahabbatur Rasul, tapi sudah jam 2 lewat 5 menit. Tidak etis kalau lewat-lewat. Kayak pemimpin aja pengen 3 periode. Bis kita mau kalau udah jam 2 aja, kita segini aja.
sesuai dengan keinginan panitia. Maafin, alhamdulillah guru kita Habibana Ali sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doain selalu sehat walafiat, Allah mudahin urusan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk kita bersama, dan yang wakafin tanahnya buat Masjid Al-Baido, wakafin lampu, kipas, segalanya, guru-guru kita yang ngajar di Al-Baido, dan juga ulama-ulama dan habaib Habib Mustafa Al-Bahar, dan juga ulama-ulama kita yang ada di belakang atau di pengimaman ini yang dikebumikan, kita baca untuk mereka semuanya. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia kuburnya menjadi radhah riyadil jannah, yang banyak andil di masjid